5月中旬以来，中美高层对话势头持续。4号起，美国助理国务卿康达与白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰访问北京。随后，康达还将前往新西兰参加两国之间的战略对话。美国总统国家安全事务助理沙利文在接受 CNN 专访时表示，虽然中美之间存在很大分歧，但两国领导人都有意愿让彼此关系重回正轨，中美之间不存在不可避免的冲突。6月5号，美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰访华，中国外交部副部长马朝旭会见，外交部美大司司长杨涛举行会谈。在当天的外交部例行记者会上，发言人介绍了相关情况。双方围绕按照两国元首去年11月巴厘岛会晤共识，推动改善中美关系、妥善管控分歧等，进行了坦诚、建设性、富有成效的沟通。中方就台湾等重大原则问题阐明严正立场，双方同意继续保持沟通。美国务院此前发表一份声明表示，康达此行与中方讨论的都是关键问题。深圳卫视注意到，5月10号至11号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行了坦诚、深入、实质性和建设性的长时间会晤。康达与贝沙兰两人也都参加了这次会晤。事实上，过去半年中，康达还曾2次访华，分别是在去年12月和今年2月，当时有舆论分析，他是在为美国国务卿布林肯的北京之行做准备，但美方其后恶意炒作所谓气球事件，布林肯单方面宣布的访华行程也没有下文。按照美国国务院的官阶设置，助理国务卿位列第4，仅次于国务卿，常务副国务卿和副国务卿属于事务官员，负责落实高层下达的命令和决策。法国国际广播电台用急忙访华来形容这次康达的北京行程，不排除布林肯在筹备近期访华。第一就是他们都是专业的职业的外交官，第二个对中国的问题是比较了解的，第三个呢，对中美关系来看是相对的比较积极和理性的。所以说美方派他们过来，我想也是想在执行层面和中国达成更多的共识，为后续的中美关系的这种发展去奠定一个非常好的一个基础。外界注意到，5月份王毅和沙利文在维也纳会晤后，中美高层接触转暖的势头延续至今。在中国商务部长王文涛赴美参加 APEC 部长级会议后，近期美国政府多名高级官员再次表达访华的强烈意愿，包括国务卿布林肯、财长耶伦和商务部长雷蒙多等。So I just sat down for 2 days with my counterpart, Wang Yi, and talked through all of the strategic issues in our relationship. And we will, I hope, soon see American officials engaging at senior levels with their Chinese counterparts over the coming months to continue that work. And then at some point, we will see President Biden and President Xi come back together again. 4号，美国总统国家安全事务助理沙利文在接受美国有线电视新闻网主持人扎卡利亚的专访时，谈及中美关系。日前，美国前国务卿基辛格对《经济学人》表示，中美关系正处在1战前的典型局面，双方在政治上没有太多让步的余地。对于这一观点，沙利文表示不同意。We're sort of stumbling our way into something that could turn into a very serious conflict. Do you agree? I sat in the room with President Biden when he met with President Xi in Bali last year, and that was not my experience. I saw two leaders who are actually trying to reach understanding, even if we have different points of view and even if we are in a deeply competitive relationship, on some of the fundamentals in this dynamic. And the desire on both parts to put a floor under the relationship, to manage the competition responsibly, to ensure that competition does not become conflict. And there are a number of different elements to that, but one of the key ones is that as we have intense competition, we also have intense diplomacy. And we believe there is nothing inevitable about some kind of conflict or Cold War between the US and China. 沙利文还用近期惯用的去风险来模糊先前美方声称的脱钩断链，但中方早已声明，所谓去风险是去机遇，本质上仍是小圈子政治的冷战思维。We are for de-risking, not for decoupling. We are not looking to decouple our economy from China. We are not looking to end trade between the United States and China. But we are looking to de-risk. What does that mean? It means 3 things. First, it means that we need secure, resilient supply chains in critical goods like clean energy technologies and semiconductors so that we're not reliant on any one country.
Second, it means that we need to protect our most advanced technologies, especially those with military applications, so those technologies cannot be used to harm our security. And third, it means that we need to fundamentally invest in the sources of our own industrial capacity here at home. 沙利文还提及台湾问题，再次重申美方坚持一中政策。他表示，美国不支持台独政党，但外界注意到美方再次说一套做一套，近期又在台海挑事。6月3号，美国中云号驱逐舰、加拿大蒙特利尔号护卫舰过航台湾海峡，并公开炒作。The most dangerous spot in the world, perhaps, is Taiwan right now. Is that not a change in policy? The One China policy has succeeded in actually achieving the practical objective of decades of peace and stability across the Taiwan Strait. That's why our policy hasn't changed. That's why we believe the One China policy should continue to ensure. So if the new DPP candidate takes some steps toward Taiwanese independence, you would oppose that? We have been public in saying we do not support Taiwan independence. 美国有线电视新闻网评论认为，在中美关系经历了动荡和紧张的1年后，两国正在努力寻求彼此关系的正常化。中美高层近期互动频密，这或将为下一阶段中美其他交流提供契机和窗口。但需要指出的是，对话频次的上升并不等于实际关系的解冻。从双方在接触中的一系列表态看，显示出在许多核心问题上仍有较大分歧。接下来，中美关系能否重回正轨，要看双方能否解决经贸、安全、人文交流等领域现有的实质问题。美方释放的信号是非常混乱的。那一方面，像沙利文、像财长耶伦，他们不断的释放，就是说想和中国进一步的磋商、进一步的接触的一个信号。但同时，我们也看到，美国就台湾问题，还有这个对华的制裁、南海问题等等这些核心的一些问题上，其实对中国的打压一刻也没有停止。如果想恢复后续的高层的一个交往，我觉得美方首先要做出改变和努力。事实上，在对华关系中，美方说一套做一套的行为反差，其实是他对外战略的常态，也一定程度上是美国扭曲政治生态的表现。因为从美国政治精英来讲，首先他既想通过这个对中国示强来捞取政治选票，来巩固国内的这样一个政治基础，也想通过对中国的打压来获取战略利益。还想呢保持中美关系不失控，所以说在这样一个多重的一个目标背景之下，所以说他处理对华关系就比较困难。中国周边海域近来不平静，美军大肆炒作，美中两军舰机在10天之内有2次危险的近距离接触，并公布所谓现场视频。国委员兼国防部长李尚福在新加坡参加相会期间就此表示，各国要管好自己的飞机军舰，并奉劝域外国家不要动辄到中国周边来秀肌肉。中国国防部6号宣布，作为两军年度合作计划的一部分，中俄展开第6次联合空中战略巡航。国防部宣布，6月6号，双方在日本海、东海相关空域组织实施第6次联合空中战略巡航。中俄联合空中战略巡航始于2019年，地点也是在东北亚地区上空。此后，2020年12月、2021年11月、2022年5月、2022年11月分别进行第2次、第3次、第4次和第5次联合空中战略巡航。今年3月，中俄宣布根据两国的全面战略协作伙伴关系联合声明，双方将定期进行海上和空中联合巡航，并举行联合演习。值得注意的是，每次中俄联合巡航，日本都如临大敌。去年11月时，日本航空自卫队战机升空进行所谓紧急应对。在刚刚结束的香格里拉对话会上，日本防卫大臣滨田敬一还声称，中俄轰炸机和舰艇在日本周边的联合行动是对日本的示威，并对此表示严重关切。美防长奥斯汀还说，不寻求冲突，但不会在欺凌和胁迫面前退缩。但讽刺的是，中国按照国际惯例对前来抵近侦察的美军舰机进行警告驱离时，美方的玻璃心却发作了。相会前夕，美方炒作一架解放军歼16在一架距离广东省海岸线约50公里的美军 RC-135侦察机前飞出一个横切的动作进行警告，但美军声称歼16的尾流让 RC-135出现了颠簸。当时这架美军侦察机在对中国航母山东舰进行抵近侦察。此前还有外军侦察机被解放军歼16的拦截动作吓出心理阴影的报道。有媒体指出，这类事件的核心是害怕就别
别来中国周边转悠。类似事件在1周后再次发生。美国防长奥斯汀在相会演讲当天，美国中云号驱逐舰伙同加拿大蒙特利尔号护卫舰过航台湾海峡，并公开炒作中国海军苏州舰在中云号的船头前方快速横切，迫使后者改变航向。加拿大媒体曝光事发时的视频，并表示，最近时中美军舰距离不到140米，美军则再次炒作中方的拦截不安全。深圳卫视注意到，事件发生的第2天，国务委员兼防长李尚福就在相会上反问既要过航台海，又要担心自身安全问题的美军。刚才大家提到的这些问题，为什么它都是发生在中国领空和领海附近，而不是发生在其他国家的领空和领海附近？那就是我们中国的这个军机和军舰从来都不会到这个其他国家领空和领海附近去做所谓的航行霸权啊，所以用我们的话来说，就是管好你自己的人啊，管好你自己的军舰，管好你自己的飞机。然而，美方显然不想管好自己的军舰和飞机，反而是诉诸炒作。深圳卫视注意到，美国海军其后公布了一则视频，再次向国际舆论装可怜，声称遭到了中方的不安全互动，并拿所谓航行自由说事。令人略感意外的是，美方这次反复炒作被中方拦截一事，5号，白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比再度贼喊捉贼。There was absolutely no need for the PLA to act as aggressively as they did. It won't be long before somebody gets hurt. 面对美方的装可怜，中国外交部发言人6号在例行记者会上再次澄清事件真相。中方一贯尊重各国依据国际法享有的航行和飞越权利，但坚决反对以航行和飞越自由为名，危害中国主权和安全。我们注意到，关于中美军用舰机近距离接触的问题，在昨天和今天的外交部例行记者会上被反复提及。对于美方形容中国舰船和战机的拦截行动越来越咄咄逼人，会导致事故增加的风险，外交部发言人汪文斌今天回应时再次重申，是美国军用舰机不远万里在中国家门口耀武扬威，并一针见血地指出，这不是维护航行自由，而是推行航行霸权，是赤裸裸的军事挑衅行为的事实。中国国际问题研究院亚太所副所长张腾军向深圳卫视表示，近期中国舰机拦截美军舰机的2次事件，充分体现了美国的一贯做法，既要把坏事做绝，同时还要把好处占尽。源头是在于美国以及加拿大纠集军舰，试图通过过航台湾海峡的方式来加大对中国的所谓的这个军事威慑。其实本身就是一个不专业的一个行为，但是呢，它却倒打一耙，指责中方的相关的行为失当。所以显然我们可以看到，美方实际上是在这一系列问题上，既要展现它在亚太地区的军事存在，同时呢，又要在道德上占领高地，在舆论上去引导或者塑造涉华的这样一种负面的言论。所以这是美方的一贯的这样一种话语上的一种操作的策略，实际上是为了迷惑国际社会对此事的这样一种看法或者方向。对于美国动辄拿出不专业的指责，国防部国际军事合作办公室安全合作中心前主任、清华大学战略与安全研究中心研究员周波指出，专业本身是一个很模糊的概念。虽然2014年制定的海空意外相遇规则的附件规定了空中和海上的相遇应该保持安全距离，但什么是安全距离，取决于船只大小、航速、风向等很多因素，很难用一个数字具体写出来。而类似事件的核心实际上与美方口中的专业无关。试问，美军频繁前来中国家门口搞抵近侦察，这专业吗？美方的举动实际上是既要挑衅你，同时又不希望出事的霸权心态。深圳卫视注意到，美国防长奥斯汀这次在相会的演讲原题目为“美国在印太地区的领导力”，后来临时改为“印太地区的共同愿景”。实际上，这二者说的都是一回事。奥斯汀所谓的共同愿景，实际上是围绕美国的领导力展开叙事的，赤裸裸显示出美方想搞小圈子政治的图谋。实际上，作为印太战略的关键一环，印度一直是美方拉拢的对象，但印度这次并未派部长级官员参加相会。美防长奥斯汀
汀则在参加完相会后赴印度访问。5号在新德里举行的美印防长会谈上，双方宣布要加强国防工业合作。印度媒体认为这有望加强新德里的国防制造雄心。据悉，6月下旬，印度总理莫迪将访问华盛顿，国防工业合作也是其中重点。阿拉伯半岛电视台报道称，从目前消息来看，相关合作可能涉及一些印度对美军购在本地组装生产的合作。印度好几年前抛出的核动力航母等技术，美方一直没有正面回应。统计显示，美国与印度之间的国防贸易从2008年的近零水平增长至2020年的超过200亿美元。印度从美国购买的产品包括远程海上巡逻机、C-130运输机、导弹及无人机。这样一些行为都是试图去在讲他们所谓的这个塑造中国周边的这个战略环境，从而使得中国在一定程度上面对来自多方的这种压力。对中方来说，我觉得就2点。第一呢，做好自己的事儿啊，说白了就是说，中国的强大与否是取决于中国的自己，而不是美国的对华的策略的围堵。第二个方面呢，其实还在于中国要积极的开展我们的周边外交，继续的与美国之外的其他国家打交道，从而在一定程度上能够破除他们所构建的这样一种包围圈。相关话题来连线推评论员孙兴杰。孙先生您好。美国助理国务卿康达与白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰联袂访华，您对此有何观察？这是最近一段时间来美国比较高层级的外交官员的访华活动，也是中美各个层级各个领域互动的延续。此次美国的国务院和国安会的官员访华，可能是为恢复中美之间常规的外交沟通和磋商做准备，也是为更高级别的外交活动做铺垫。中美关系在去年两国元首巴厘岛举行长时间会晤，达成一系列重要共识之后呢，已经触底了，并且呢开始反弹，包括布林肯访华这样的日程呢也在推进之中。非常遗憾的是呢，今年2月份的气球事件之后，美方的处理非常的不专业，导致已经处于触底反弹的中美关系落入新低，这是非常遗憾的事情。形势比人强，中美关系终归还是要好起来。如同习近平主席所说的，搞好中美关系是一道必答题。能够看到的是，中美各个领域、各个层级的交流在恢复。其实这是非常重要的外交活动。两国元首在会晤期间曾经达成共识，就是责成各个工作层落实元首会晤的共识。换言之，元首外交的战略共识需要职业外交官来落实和实现。康达是美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，是典型的职业外交官。职业外交官未必会带来外交的突破，但是能够落实重要的共识。事实上，如果落实中美元首在巴厘岛会晤的共识，两国关系不仅会解冻，而且会进入到回暖的轨道之中。当然，我们也要看到中美关系存在不少的问题，尤其是美方采取的一系列对华打压的动作。用拜登的话来说，就是美国不谋求与中国对抗或者冲突，而是展开激烈的竞争。中美两国已经深度嵌套在一起。我认为中美两国是处于单一但分层的国际体系的大国，这意味着中美关系不同于以往的大国关系。美国当然想通过之前已经形成的冷战的机器和冷战战略来战胜中国，但是中国反对冷战，也不是美国设想的冷战对手国。中国不仅与美国的盟国们有深度的经济合作关系，而且与美国及其盟国处于共同的全球安全体系之下，比如说核战略、气候变化等等。在上个月召开的七国集团峰会上，美国呢事实上接受了欧盟提出的去风险化，而不是脱钩。从这个角度来说呢，美国对华关系的调整，既是中美关系的性质所决定的，也是中国近期展开的一系列外交活动的成果。由此我们可以看到，中国特色大国外交的实践越来越丰富。在历史变局之下，中国的大国外交不仅需要智慧，也需要想象力。唯其如此，才能有声有色，从容去应对各种挑战。在香格里拉对话会前后，美方连续发布视频，披露中美舰机的对峙进行炒作。您对此又是如何看？此次香格里拉对话会，中美之间的交锋可以说你来我往，这可能代表了中美之间互动的新常态。美国炒作中美军舰险些相撞的视频，包括之前的军机对峙，主要是为了表示说
中国阻拦美国军舰所谓的自由航行。出席对话会的国防部长李尚福回应说，为什么问题所提到的事件都是发生在中国的领空和领海附近，而不是发生在其他国家的领空和领海？这一反问可以说是一语中的。美国连联合国海洋法公约都没有加入，到处宣传所谓的基于规则的国际秩序，维护美国所谓的自由航行，其实说白了就是美国自己制定的横行海洋的自由。其实长期以来，美国一直对中国进行海空抵近侦察。随着中国海空军的发展，美国的霸道行为遇到了越来越大的回应。中美在2014年就有了海空意外相遇规则，美国是不是遵守了这一规则呢？对于中国的驱离行动，外交部发言人表示说，中国军队采取的行动是应对有关国家挑衅的必要举措，完全合理合法、安全专业。美国大肆炒作的事件不过是美国横行自由遇到了中国的回击而已。在此次香格里拉对话会上，中美防长没有举行会谈，但是有互动，进行了简单的握手寒暄。两国防长的演讲也可以说是隔空喊话。美国防长奥斯汀表示，冲突并非一触即发，也并非不可避免。这与前段时间美国高级军官不断推算何时爆发冲突和战争的论调大不相同了。一个很重要的原因就在于中国在因应台湾问题上采取的坚定但有原则的立场和做法，不仅美国的盟国，美国也认识到了所谓的冲突破茧的说法是没有道理的。另外，中国与相关国家之间的互动频繁，美国动员盟国和其他国家围堵中国的战略遇到了很大的障碍。进一步说呢，多数国家不愿意在中美之间选边站，更不要说是站在美国一边了。在香格里拉对话会上，中方阐述了全球安全倡议的理念，反对亚太的北约化和阵营化。事实上呢，北约的成员国也未必同意北约介入亚太事务，毕竟北约是有明确的地理范围和边界的。更为重要的是呢，北约成员国是有共同的目标和威胁，但肯定不是中国。可以说，中美军方之间的互动和竞争不仅体现在具体事件的处理，也表现在两种不同的安全观念的竞争，看看哪一种安全观念能够得到更多国家的呼应和支持。好的，谢谢孙先生跟我们共同在线分享你的观点。谢谢。台军汉光39号兵棋推演将在本月15号到19号展开，岛内盛传将首度演练空中安全走廊撤走美国侨民，引发舆论强烈关注。值得注意的是，日本近期加大炒作所谓撤侨话题的力度，在上月中旬举办的一次推演中，日方曾就此进行预演。前有美军炒作台海战争，后有美日配合高调炒作撤侨，美日力图用各种小伎俩介入台海，值得警惕。台军汉光39号兵棋推演即将展开。台媒报道称，汉光军演过去从未演练撤侨，今年却传出在美方的建议下，将想定开设空中安全走廊，模拟美军军机降落台北松山、高雄小港机场，将美侨撤离到第三地。有台媒分析认为，如果美方真要撤侨，台湾只能配合；真要撤侨，台湾会更危险。此外，岛内资深媒体人黄阳明爆料，有私人保镖已经接到某国委托案，要求他们提出一个撤退方案，保护这个国家的要员从其管涉处一路撤退到机场。美国今年提出一个要增加撤侨呢，其实以前只是也做了，只是没有公开说，规模不是很大，力度不是很高。那么今年呢？如果韩国演习中增加了美军或者是美台合作撤侨，它必然要最终形成一个美日台三家合作军事演习的其中一环，就是撤侨。日本近年来也极力配合美国，以台湾有事为借口，大肆炒作撤侨话题。5月中旬，有日本官员被媒体曝光曾秘密窜访台湾，参与所谓台日战略对话，全程高度保密。台防务部门负责人邱国正也参加了那次活动。据悉，当时进行的兵推想定多达40余项内容，推演台海局势可能升高到危机的各种情况及应采取的应对措施，而所有预想都是台海冲突发生之前。对于这场作秀意味浓厚的活动，国民党籍民意代表李德维一针见血地指出，推演中最重要环节就是日本的撤侨计划。值得一提的是，主办方还装模作样对这次推演高度保密，但5月中旬发生的事情，半个月后就迫不及待地向媒体放出风声。李德维说，推演日本撤侨的消息其实许多人早就知道了，
但当时民进党当局对风向还把握不稳，担心制造恐慌影响台湾投资环境，也担心民进党当局在撤侨计划中给日方极大的便利会导致其他方面的不满，但纸包不住火，何奈日本极力想借台湾有事就是日本有事来对日本内部进行鼓动宣传。深圳卫视注意到，这不是日本第一次炒作从台撤侨。2021年11月，日本外相林芳正声称，一旦台湾出现任何突发事态，日方将采取万全措施，其中包括撤离在台日本公民。但当时他仍比较遮遮掩掩，仅闪烁其词地说，鉴于此事的性质，就具体内容不做说明。去年7月底，日本前防卫大臣石破茂等人窜台期间，为渲染台海局势紧张，鼓吹所谓撤侨，煽动称是日本政府的责任，并表示要在自民党内部推动此事的讨论。根据日本共同社早前的报道，日本政府要求在台日侨开始为台海突发事态做准备，日资企业和民间侨团以责任自负为前提，自行演练如何联系和采取对策。相关报道还点出了事情的关键，因为日本与台湾地区没有官方联系，因此撤侨行动也将受到制约。乌克兰外交部长库列巴5号在基辅接受采访时表示，乌克兰已拥有足够武器对俄罗斯发动反攻，这场反攻行动将带给乌克兰加入北约所需的胜利，但仍需要北约的武器支持。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰科比5号在例行记者会上表示，确保乌克兰具有防空能力仍是美方帮助乌克兰的最优先方向。另据俄罗斯卫星通讯社5号报道，乌克兰国防部长列茨尼科夫表示，基辅无法在今年夏季可能发起的反攻期间使用 F-16战机，因为培训飞行员、工程师和技术人员都需要时间。此外，澳大利亚悉尼先驱晨报援引消息人士的话报道称，澳大利亚计划向乌克兰提供霍凯轻型战车，作为即将进行的新一揽子军援的一部分。此外，还有消息称，澳大利亚空军正计划向基辅运送41架 FA-18大黄蜂战斗机。据一位知情人士称，这些战斗机可在4个月内投入使用。然而，据称部分飞机只适合做零件。很显然，西方对乌的这个军援速度要慢于预期，所以才出现了由春季反攻拖到了夏季。那么至于夏季反攻能不能这个取得预期的效果，我们还需要继续观察。至少说呢，现在这个反攻是一场政治任务，是一场外交任务，特别是在北约维尔纽斯峰会即将召开之际。那么各方都试图要在舆论上造势，但真正的落实到战斗行动中，我觉得各方还是很谨慎的，因为谁也承担不起这一场失败。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好。俄罗斯说打退了乌克兰的大规模进攻，而乌克兰却说乌军还没反攻。您认为这究竟是怎么回事？主持人好，最大的可能呢是乌军开始夏季反攻，但是呢出师不利，只好呢说反攻还没有开始。乌克兰进行反攻的消息已经传了好几个月，先是说呢要进行冲击攻势，因为弹药不够，武器不足，这个冲击泥泞呢无法让坦克发挥有效作用。乌克兰的冲击反攻呢也便一拖再拖，变成了夏季攻势。美国计划整个夏季继续向乌克兰提供军事援助，还说乌军从策划反攻起就和美国一直保持着联系。所以说呢，乌克兰的夏季反攻是开始了。再看看前些天这个西方媒体发布的情报，说乌军反攻呢会从东巴斯地区5个方向展开，而现在俄乌交火的3个地点都与情报相吻合。所以说乌军反攻估计呢是开始了，但是乌军似乎出师不利，没有达到进攻目标，所以呢干脆用反攻还没有开始来搪塞。现在俄乌还能够战多久，这个军队的士气如何，都处在很敏感的关头。不排除双方呢都没说真话，都掺杂了舆论战、信息战的色彩。但不管是乌克兰夏季反攻正式启动，还是为了反攻参加预考，这一仗呢打得很吃力。美国和北约援助的先进武器似乎没法保证乌军只要打
就能赢。香港特区行政长官李家超首份施政报告曾提出，会与各界合作，推展多元活动和拓阔青年视野，认识国家和世界发展，培养正确的大局观。其中报告特别提到，会通过科学类论坛提升香港青年对科学及科技的认识和兴趣。周二，深圳卫视驻港记者获悉，首届香港桂冠论坛将于11月13号到18号在香港科学园举行。论坛将广邀历年邵逸夫奖的得奖者以及全球知名的海内外杰出科学家，助力推动跨代科研交流。3, 2, 1。首届香港桂冠论坛主题为汇聚顶尖思维，启发科学成就。来自世界各地在天文学、生命科学与医学、数学科学3大领域中取得卓越成就的20多位邵逸夫奖获得者将汇聚香港，通过研讨会、讲座和对谈会等，与全球超过30个不同国家及地区逾200名青年科学家分享他们的研究和对科研的真知灼见。邵逸夫奖于2002年创立，从2004年开始每年颁奖一次。5月30号公布的2023年度邵逸夫奖获奖名单中，华裔数学家邱成桐等7位国际科学家分获数学科学、天文学、生命科学与医学3个奖项，每项奖金为120万美元。